श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालु सतगुरु जी दी मुकद्दस गोद अंदर हाजरीन गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागे हो जो सतगुरां दी किरपा मेहरामत दा सदका अति सत्कारयोग महापुरुष श्रीमान संत बाबा गुरविंदर सिंह जी तिन्हां दी रहनुमाई हेठ जो पिछले दिनी 10 रोज़ा नाम सिमरन समागम आप संगत दे सहयोग नाल उलीके गए सन। अज उन्हां दी संपूर्णता ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा शुकराना करदियां महापुरुषां दे समुचे जथे वल्लों एक गुरमत समागम उलीके गए हैं। आप जितनियां भी संगतां ने आरंभ तो लैकर के हुण तक इन्हां समागमां विच हाजरी भरी है, महापुरुषां दे अनुभवी बचनां नूं अपने कन्नां दे कटोरियां नाल पान कीता है। असीं सारे ही किते ना किते वडभागे हां जो ऐसी शोह सानूं प्राप्त हुई है। गुरु कृपा करे। सत्कारयोग जथे पासों आप जी ने गुरबाणी कीर्तन सरवण कीता है। कुछ मिनट दास नूं आप संगत दे सन्मुख होण दा हुक्म होया है। उस तो परंत अति सत्कारयोग बाबा कुलदीप सिंह जी होरां ने भी आप संगत दे दर्शन करने हैं। अति सत्कारयोग महापुरुषां ने भी हाजरी लवाउणी है। सो समा सीमित है, आपां कोई गुरु दी गल कर सकीए। प्यार से फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी जदों बाणी नूं आपां पढ़दे आ ना ते सतगुरां दी बाणी ने जदों परमेश्वर जी दे नाम नूं जपण दी गल कीती है कि कदों जपना है, किवें जपना है, की जपना है, ये सारियां दे मनां विच सवाल हुंदा है। केवल नाम दे प्रति नहीं असीं कुछ भी करिए, की करिए, कदों करिए, किवें करिए, कित्थे करिए, ये साडे मन दे सवाल ने। पर असीं नाम दे संदर्भ विच पिछले दिनां तो जुड़दे आ रहे हैं। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी जदों परमेश्वर दे नाम दी गल करदे ना भी कदों जपना है तां उन्हां ने गल ही मुका दित्ती। आप जी ने हुणे सत्कारयोग जथे पासों बचन सरवण कीता। गुरु की बाणी दा कीर्तन हो रहा सी कि परमात्मा उहदे विच सिੱਖਿਆ ही दे रहे ने कि दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। कि तेरा कोई भी दम, दम नाम श्वास दा है, प्राण दा है, कि तेरा कोई भी श्वास, कोई भी दम बिरथा ना जाए। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी नूं पढ़दे आ ना ते सतगुरां ने बड़ी कमाल कीती है। समय दी छोटी तो छोटी इकाई तो लैके वड्डी तो वड्डी इकाई तक दी भी जदों गुरु साहिब गल करदे ने ते हर एक दे विच परमेश्वर दे नाम नूं रखदे। पल दी गल आ जाए, निमक दी गल आ जाए, विशे च चसे दी गल आ जाए, 12 माह असीं पढ़दे आ, महीनियां दे विच समझाया है, रुत्तां विच समझाया है, सालां विच समझाया है। ते आप हैरान होवोगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी ने सानू दिनां विच भी समझाया। हर दिन दा जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी विच कि आ दिन तेरा किवें आरंभ होवे, ऐतवार तेरा किवें आरंभ होवे, सोमवार तेरा किवें आरंभ होवे, मंगलवार की कीता जाए, बुधवार की कीता जाए। ये सारा कुछ गुरु की बाणी दे विच दर्ज है। जदों असीं गुरु की बाणी पढ़दे हैं ज़्यादातर तां असीं 12 माह दी बाणी नूं जाणदे हैं ना, क्योंकि असीं महीने वाले दिन बाणी दा 12 माह दा जाप करदे हैं।
पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दिनां दा भी जिक्र है। जदों बाबा कबीर जी दी बाणी गौड़ी राग विच असीं पढ़दे हां, पहलां उन्हां ने थित्तियां दा जिक्र कीता, 15 थित हुंदियां ने, उस तो बाद वार आउंदे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार कबीर जीओ के, ते उन्हां दी आरंभता सतगुर जी दी बाणी विच बाबा कबीर जी करदे ने कि नाम क्यों जपना। पहली गल तां रहाओ दी पंक्ति विच यही खोलिया कि बार बार हर के गुण गावों गुरगम भेद सो हर का पावा। कि मैं हरि दे नाम नूं वार वार क्यों अराधा, क्यों जपां, क्योंकि मालक दा नाम जप के ही गुरगम भेद सो हर का पावों। जेड़ा गुरु दा गूढ़ भेद है ना, गुरु दा गूढ़ ज्ञान है, वो किवें मिलेगा, किवें प्राप्त होएगा। बार बार हर के गुण गावा। जदों असीं वार वार गुरु दे गुणां नूं, गुरु दे मंत्र नूं अपनी रसना तो, अपनी सुरत तो, स्वासां दे सहारे आराधांगे तां गुरुदेव जी कहंदे गुरगम भेद सो हर का पावों। फिर गुरु दा भेद प्राप्त हुंदा है। फिर वो वारां दा जिक्र करदे ने, वार आरंभ करदे ने। आदित्य करै भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा संभ थंब, अहनिस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेन सहज मैं बाए। आदित्य, आदित्य कहंदे ऐतवार। ऐतवार जिहड़े दिन ने ना, चाहे वो महीने ने, चाहे वो दिन ने, चाहे वो वार ने, चाहे वो रुत्तां ने, वो जिहड़ा साडे इस ब्रह्मंड दे विच ग्रह ने ना, उन्हां ग्रहां दे आधार ते बने। 7 वार ने ते 7 ही मुख साडी पृथ्वी ते साडी धरती दे ग्रह मन्ने जांदे ने, जो इहदे आले दुआले चक्कर कटदे ने, जां धरती उन्हां दे दुआले चक्कर कटदी है। ऐतवार जिहड़ा है वो सूरज दा दिन मन्निया गया। आदित्य सूरज नूं कहंदे ने, हिंदी च कहदे ने आपां रविवार, रवि नाम सूरज दा है। अंग्रेजी च आपां कह दिंदे आ सन डे, सन दा अर्थ सूरज हुंदा है, डे दा अर्थ है दिन। भी सूरज दा जिहड़ा दिन है, सूरज दे आधार ते जिहड़ा दिन बनिया, सूरज प्रकाश दा प्रतीक है। ते गुरु साहिब जी कहंदे तेरा ऐतवार प्रकाशमान हो जाए, ज्ञान वाला हो जाए। पर किवें होएगा? आदित्य करै भगत आरंभ, तू भगती नूं आरंभ कर। काया मंदिर मनसा थंब, ते ओ भगती करन दे लई कुछ शराइतां ने, कुछ मर्यादा है, कुछ नियम हन। जे उन्हां नियमां नूं तू पालेगा ते फिर तेरे जीवन दे अंदर गुरगम भेद सो हर का पावों। तू एक दिन गुरु दे भेद नूं जान लएगा, पर ओदे लई निरंतर एक कर्म करना पेगा। एक तां वार-वार हरि दे गुण गाणे पैणगे, ते दूसरा जो धर्म वल्लों गुरु वल्लों दित्तियां होईयां शराइतां ने, शर्तां ने, नियम ने, उन्हां नूं मनना पेगा। इन्हां विच बाबा कबीर जी ने इन्हां वारां विचों नियमां वाली भी बन्नी कि एक तां भगती आरंभ कर, पर काया मंदिर मनसा थंब। एक काया तेरी मंदिर वर्गी है, इहदे विच अपनियां मनसावां नूं, अपनियां वासनावां नूं रोक लै, अपने अंदर दे उठदे होए विकारां नूं रोक लै। काया मंदिर मनसा थंब, अहनिस अखंड सुरही जाए। अहनिस दा अर्थ हुंदा है दिन रात, अखंड दा मतलब हो गया लगातार, अखंडाकार, एक रस। सुरही दा भाव है सुरती, जाए दा अर्थ है तुरेगी। जदों वार वार परमात्मा दा नाम लैंदियां तेरी सुरत कदी टुटदी है। हुण जदों नवां नवां साधक चलदा है ना, कदी ध्यान लगदा है, कदी खिंडदा है, बहुता खिंडदा है ते बहुत घट लगदा है। पर ज्यों-ज्यों साधक अपने स्मारक ते तुरिया रहिंदा है गुरु भरोसे, ते एक दिन समय ऐसा हुंदा भी बहुत ध्यान लगदा है ते थोड़ा खिंडदा है। कदी कदी खिंडदा है जदों कोई आ जांदा है, जदों कोई घर परिवार दे विच इंसान बैठदा है जां संसार दीयां जिम्मेवारियां निभांदा है। पर एक समय ऐसा आंदा अखंडकार बिरती कि फिर भावें घर है, बाहर है, किसे नाल गलबात कर रहा है, किसे नाल विचर रहा है, संसार दे कर्म कर रहा है। फिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उस बिरती दा वर्णन भी किया कि साच नाम मेरा चित लागा, मुख की बात सकल स्यों करता, जी संग प्रभ अपने तरता, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, साच नाम मेरा चित लागा। अखंड कार बिरती कि लोकां नाल भी गलबात हुंदी है,
ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਹਨਿਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ ਜਾਏ ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਅਖੰਡ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਬੇਨ, ਬੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਸੁਰੀ, ਬੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਦ। ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਭਵੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨ ਹੈ, ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨ ਹੈ। ਸੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੁਨ ਤੋਂ ਅਨਹਦ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਸੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੁਨ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਿੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਕਿ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਨ ਚੋਂ ਧੁਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਦ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬੇਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਜੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ। ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਸੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਨ ਡੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਡੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। ਬੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੱਖ ਲਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਾਨ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦਵਾਰ, ਤਉ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਬਾਣੀ ਰੋਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮਨਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦਵਾਰ, ਤਉ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂ ਠੱਗਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਜੋਰੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ।
ਮਾਹੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ। ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇਰੀ ਦੈਵ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੱਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਆਪੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਲੱਜਾਏ ਕਰ, ਲਾਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਮ ਐਸੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਮ ਲੱਜਾ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ, ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਪੂੰਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੈ ਮਾਹੀਤ, ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕਾ ਵਾਸ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮਈ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨਮਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਲਤੀਫ ਤੇਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਤੀਫ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਵਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰਿ ਕਾ ਵਾਸ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਦੋ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਦੋ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰ ਮਿਲ ਦੋ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ, ਉਰਦ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਤਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਕ ਨਾਮ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ,
ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਗਾ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਭਾਵ ਕਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗ ਲਾਏ, तीन नदी तह त्रिकुटी माहे, तेरी त्रिकुटी विच तीन नदियां वगदियां ने, केड़ियां? ईड़ा, पिंगला और सुखमना, तीन बसै तह ठाए। कहंदे तिन्ने नदियां तेरे अंदर चलदियां ने ते उन्हां नदियां दे नाल करना की है? नदी दे जल दे नाल बंदा की करदा है? इशनान करदा है। इशनान क्यों कीता जांदा है? मैल धोण वास्ते, अपने उत्ते लगी हुई मिट्टी दे कण धोण वास्ते। ते गुरुदेव जी कहंदे तेरे अंदर कर्मां दे मिट्टी दे कण लगे हुए ने ते तेरे अंदर ही त्रिकुटी दी नदी वगदी पई है ते तू उस त्रिकुटी दे विच टुप्पी मार। तीन नदी कहंदे तिन्ने नदियां एक थां ते चलदियां पईयां पर अहनिस कसमल धोवै नाहीं। क्यों नहीं तू दिन रात अपने कसमल अपने पाप धोंदा क्यों नहीं? तेनू किसे होर नदी विच जाण दी लोड़ नहीं, तेनू किते गंगा यमुना जां सरस्वती विच अपने पाप धोण दी लोड़ नहीं। तीन नदी ते त्रिकुटी माहे, तेरी त्रिकुटी विच तिन्ने नदियां पईयां चलदियां ने। बस अपनी सुरत नूं जोड़ के गुरगम भेद सो हर का पामू, बार बार हर के गुण गावूं। तू वार वार हरि दे गुण गाएगा, तेरी उस त्रिकुटी दे विचों ही वो अमृत वो जल वगेगा जो तेरे सारे पापां नूं कसमल नूं धो देगा। पर दतार जी कहंदे, बाबा कबीर जी कहंदे अपने अंदर चलदी नदी दी ए परवाह नहीं करदा, सोचदा नहीं ते बाहर शरीर नूं पखारन ते ए लगा होया। ए बृहस्पति वाले दिन वीरवार वाले दिन दा उपचार उपदेश है। अगला दिन है शुक्रवार ते शुक्रवार नूं गुरु साहब जी ने कहा सुकृत सहारा सो व्रत चढ़ा। सुकृत कहंदे शुक्रवार ए प्रण कर कि मैं चंगी किरत करनी। सुकृत सहारा सो व्रत चढ़ा, समझो ओदा वर्त संपूर्ण हो जाएगा, ओदा वर्त फलीभूत हो जाएगा। जेड़ा अपने आप नूं रोक लेगा, अपने आप नूं बन लेगा ते सुकृति वाले जीवन नूं जिएगा। सुकृत सहारा सो व्रत चढ़ा, अन दिन आप सु लड़ै, दिन रात अपने आप नाल विचार करे, दिन रात अपने आप नाल चर्चा करे। कहंदे ए सुरती ते पद्धर ते होएगा। सुरखी पांचों राखै ठाए, रोक कहंदे अपने अंदर दी सारे इंद्रियां नूं रोक के रखे। सुरखी पांचों राखै ठाए, कहंदे ये जिहड़े पंज इंद्रे ने ना, ज्ञान इंद्रे ने, इन्हां नूं एक थां ते रोक के रखेगा, एक पासे लाएगा तो तेनू दूजा कोई नजर ही नहीं आएगा। फिर तेनू सारे पासे उस ब्रह्म दा रूप नजर आएगा। ये सुकृत वाले दिन दा उपदेश दिता गुरु साहब। अखीरला दिन है शनिवार, ते शनिवार नूं गुरु की बाणी विच भगत कबीर जी ने लिखिया थावर थावर थिरकर राखै सोए, जोत दी वट्टी घट मैं होए, घर बाहर
ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਦੀਵਟੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਜੋ ਲੋ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰੱਖੈ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋਤ ਦੀ ਵੱਟੀ ਘਟ ਮੈਂ ਜੋਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੀ ਲੋ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਤਬ ਹੁਆ ਸਕਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬ ਹੁਆ ਸਕਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਫਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਹੁਆ ਸਕਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਆਦਿਤ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੇ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ। ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਨ, ਤੌਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲੱਭੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਨ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਈਰਖਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੌਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲੱਭੈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁਐਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾਪਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੌਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲੱਭਤ ਜਾਣ, ਲੱਭੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਵੈਤ ਮਰ ਜਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿੱਧਰੇ ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ
ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਪ ਤਾਪ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਧੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई, जो हम सहरी सो मीत हमारा। बाबा रविदास जी कहते ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਾਸੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੰਗਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।